Dr. Bahzabin today in the clinic today. May I confirm, are you Mr. Ali, 45 years old? Yes, doctor. Hello, Mr. Ali. So today I'm going to talk to you about your condition. So during our conversation, I will take some notes and I can tell you like it will be completely confidential. Is that okay with you? Okay, doctor. Okay. So can you tell me like what exactly brought you today in the hospital? Okay, can you see my picture? Yes, I can see the Okay. pictures. Yes, doctor. Actually, doctor, I'm suffering for headache. Actually, for last 6 months, I have this headache, and it is gradually increasing day by day, doctor. And I'm worried about doctor. Okay, I'm really sorry to know about that. Do you have headache at this moment? Are you comfortable to talk? It's okay, fine, doctor. I took the paracetamol before coming here, so it's okay Oh, now. Thank you. okay, no problem. So, yeah, you mentioned like you have headache for last 6 months. Can you describe the headache for me? What is the nature of the headache? Uh, yes, actually, it's a Dalek headache pain, doctor, especially in my forehead. Okay, and around how long it stays over the day? It's on and off, doctor. It is not continuously present, but on and off. But it is gradually increasing the duration for last 6 months. Okay, so is the headache has any particular diurnal variation? Like, is it coming in the morning specifically or throughout the day? No, doctor, on and off. Something in the morning, something in the night. Okay, and do you feel like is there anything which make your headache worse? Like, Like anything, maybe your physical, any physical exercise, or sometimes light can make your headache worse, or noise, no, or doctor. anything you want to mention. Okay. And you mentioned you take paracetamol to get rid of your headache. So is it works for you? Yes, sometimes it works. Okay. Okay. Anything else you think it helps to relieve your pain? No, never, doctor. Okay. And you mentioned like the headache is mainly on the forehead. Is it always there or radiate to somewhere else? No, it not goes anywhere else. Only in my forehead. It's especially Okay. Dalek headache. Okay, I can see. And okay, is there any other symptoms apart from headache? Like, Maybe when you have the headache, you also experience some other symptoms like vomiting or feeling of nausea, feeling sick, I mean, and or fever or anything. no, doctor. Actually, I don't have any feeling sick, or I don't throw up, and I don't have any raised body temperature. Okay, that's good. And have you noticed anything which you can say like you can feel before the headache is coming, like you have some unusual symptoms like tingling or numbness of your face or some vision issues when you can No, realize like a headache is coming? no, doctor. Nothing like this. Okay. So apart from the headache, do you have any other like issues like any vision problem? No, doctor. My Okay. vision is okay. Okay, your vision is okay. Have you noticed any racing, pacing of your heart? No. Okay. Have you changed any, have you noticed any changes in your physical appearance? Yes, doctor. My hand size and foot size and the face is size in change, doctor. It is also Okay. last 1 or 2 years, doctor. My physical. Oh, Uh, uh, okay, I understand. Okay. So you changed it is for last 1 to 2 years. Okay. And have you noticed any rash in your body? no, doctor. Okay. Any lumps and bumps? No, Any joint pain? no, doctor. Okay. Did you have any history of any trauma before developing your symptoms? No, Okay. And what about your weight? Any changes in your weights? no, doctor. I think Okay. I may gain some weight. It may be 2 to 3 kilo. Okay, I can see that. And is it? Do you think it is intentionally or it is unintentional?
No, no, it is unintentional. Okay. Have you noticed, do you have any weather preference? Do you think? No, Like feeling extremely cold or hot? Okay. Any night sweat you have? no, but I'm Okay. sweated a lot. You sweat My a lot. Okay. Mm-hmm. no, So no night sweat. I'm sweated a lot. sweat a lot. Okay. And is it also for last few months? It's also last 1 or 2 years. Oh, 1 or 2 years. Okay. And any weakness of any part of your body, like your hand, legs, or any face muscle anywhere? No weakness. Okay. Any numbness? A numbness in the hand and feet? No, doctor. Okay. Any sensation of pins and needles in your feet or hands? No, Okay. Have you noticed like you become more pale recently? no, Okay. And you mentioned like you don't have any vision symptoms, so you don't have any blurry vision or double vision, right? no. I don't have any blurry vision or double vision. Okay. Have you noticed like you are bumping with objects, like your side doors or Yes, anything? doctor. Actually, yes, you are a good doctor. Yes, doctor. Last week I bumped with the object, doctor. And I faced a car accident in my car. Oh, I'm really sorry to know about that. So you had a car accident then? Yes, actually, I'm not seeing the traffic light. Okay. So it is what you are driving your own car, right? Yes, yes, I'm driving my own car. Okay. Is there any injury happened at that time? No, doctor. Luckily, I escaped. Okay. Okay. So can you tell me more about like, do you have any past illness, like any lung disease or heart disease or any high blood sugar? No, doctor, but my blood last 2 months of visit of my GP, my GP told my blood pressure reading is high, like 160, 80, 2 to 3 occasion, but I'm not taking any medication, doctor. Okay. And so you have your GP prescribed you any medications? No, doctor, just 2 to 3 occasion, but I'm not taking any medication. He referred me to here. Okay. Okay. So and sorry, I missed that part. Maybe there is something happening in my system. You mentioned like how long you have this high blood pressure? Last 2 to 3 months, doctor. When I visit my GP, then GP told my blood pressure reading is high, but I'm not Okay. taking any medication right now. Okay. Have you noticed any changes with your water work? No, Okay. Any frothy urine or anything like this? no, No. Okay. Or any frequent urination? no. Nothing. And your bowels are okay? My bowel is okay, doctor. Have you noticed any bleeding from your back passage? No, Okay. And so you have this high blood pressure. May I ask you, like, whether you have any cancer before? no, no cancer. No. Any similar symptoms you have in your family? No, my Nothing blood, like. my father and mother has diabetes and hypertension. Okay. Okay. And do you have any disease spells or any loss of consciousness or any syncopal attack? No, Nothing like this. Okay. And can you tell me like, are you taking any regular medications? no. Nothing. Okay. And are you allergic to anything? I'm allergic to penicillin. Okay. You are allergic to penicillin. Okay. And I would like to ask you some personal question. Is that okay? Okay. Okay. Can you tell me like, do you smoke? No, No. And what about alcohol? socially. Socially. Okay. Do you feel more tired recently? No,
Okay. And what about your sleep? My sleep is not good, doctor. Can you tell me like how it is, like, can you describe me a little bit, like how you feel like it's not good? Actually, I not sleep well, doctor. Sometime in the night I have some headache, so I cannot sleep well. Mm-hmm. Do you think you woke up frequently at night? Not frequently, but my sleep is not good. Okay. Have your partner noticed like you have any changes, like any increased snoring while sleeping, anything like this? No, doctor. Okay, nothing like this. Okay, Mr. Ali. So I want to examine you now, Okay. and I want to start. I want to inspect first. So I have this picture in front of me. I can see this, and first I will then start with the vitals. So I have some vitals in my question. I can see like he has high blood pressure, the pulse. Where is the pulse? I think pulse was 80, was normal pulse and temperature. So now I want to see the hands. So in the hand, what are you looking for? I will see uh, the muscle first. So is there any wasting or is Some there any okay. thickness of Some the skin? in the hand. There is some sweaty hand. Anything else you want to know? Sweating hands, pulse. We already know 80. And he doesn't mention anything like a tingling or numbness, but I think it's better I can do a Tinel sign just to ask him to No hold. need, I doctor. will. Okay. And then I will go to the face and I will see for any anemia or any jaundice, and I will see for eyes. I can see the visual acuity. Visual acuity is okay. Finger counting fine. Okay. I would also like to do ophthalmoscopy at the end. What are you expecting in the ophthalmoscopy? Patient is hypertensive, so I just want to see is there anything Okay. Okay. No of need, doctor. pathology also. Okay. And then I will see for I can see the face. I already seen. Then I will auscultate. The next, I will go for any thyroid enlargement. No I thyroid will level. calculate. Okay. The lymph nodes. No lymph node. Okay. And then I will go for chest. At first, I will inspect, and for any rashes or any scar mark. Okay. In the neck, there is some Oh, acanthosis I can see the nigricans. rash. Yes. Okay. Canthus nigricans. Okay. And in the chest, I can ask. I can look for any gynecomastia. No. And no, nothing. Okay. And then I will auscultate for any 2 signs of minutes heart. remaining. Okay, any signs of heart failure, palpable P2, and auscultate for any murmur or apex peak as well. Okay. Normal. And then I will ask the patient also for a gait and also ask him to get up from the chair to see the proximal myopathy. Okay. Proximal myopathy is positive and no need for the gate. Okay. Okay. Okay, Mr. Ali. So, do you have any concern? Yes, doctor. Why I have the headache? Is it tumor in my brain? Well, Mr. Ali, from my assessment, what I can see, like you might have a condition called acanthosis nigricans, which could be sorry, you might have a condition called acromegaly. So could be many factors for that. It could be a small tumor which can cause this issue, but we need to investigate more to rule this out. And after that, we can tell you the correct diagnosis. So is it treatable condition, doctor? Well, it is actually. We have medical options and we also have surgical options for that. And we will involve the hormone doctors, the brain doctors as well. So they can discuss you in details when we confirm the diagnosis.
Okay, so is it familial condition, doctor? Not necessarily it would be familiar. It can happen to individual patient as well. Okay, your time up. Actually, 15 minutes. Okay. Okay. So, what is your positive sign you find in this patient? Okay, positive signs. So from my assessment, I can see the patient has a complaints of headache and No, only also sign, no okay, symptom. sign. Okay, the only sign is patient had enlargement of his facial structure, also enlargement of the hands. He has sweating. He also hypertensive, and he also has weight gain, and he has rashes, which is accounted as nigrogex on the neck. And patient is also positive for proximal myopathy. So, based on this, what is your diagnosis? My diagnosis is acromegaly. Okay. Any other differential? Yes, any other differentials? It could be pheochromocytoma as well, because patient is hypertensive, and but he also headache. But the You signs can he give the has. differential of the headache. This- Oh, Your okay. your problem is headache, huh? So you can give the differential of the headache. So any other differential? For this patient, there were many differential for headache, but uh, for this So patient, what do you think in why what are the cause of headache in acromegaly patient? mm, because they have increased growth hormone. Okay, so Because they there's have actually because three the cause. yeah. Tumor itself it causes headache, and number two is hypertension. Acromegaly patient have hypertension, so it also can cause headache. Okay, so Okay. how will you investigate and treat this patient, your patient? So we will do the growth hormone testing for this patient, and by we usually do the oral glucose tolerance test, and we can also see for insulin-like growth factor, and we can also do radiologically. We can do the MRI of the pituitary. What is the management of? Management is mainly the surgical management. If there is a tumor, like transsphenoidal surgery, we usually do that. And we also have medical management. We can give medication which can inhibit the growth hormone release, like somatostatin analog. Okay, okay, থ্যাংক ইউ আপু। আচ্ছা, ভালো হয়েছে, সুন্দর করছেন, কিন্তু একটু লং হিস্ট্রি হয়ে গেছে। হ্যাঁ, হিস্ট্রি অলমোস্ট 10 to 11 minutes ইউ টেক দ্য হিস্ট্রি। হ্যাঁ, এটা যেহেতু একটা স্পট কেস, হ্যাঁ, সো আসলে হিস্ট্রি আরো ফাস্ট হয়ে আরো তাড়াতাড়ি নিতে হবে, কারণ এখানে প্রচুর এক্সামিনেশন করতে হবে। আপনি এক্সামিনেশন কিছু ভুল করছেন, মানে মিস হয়েছে, আর রিয়েল লাইফে তো আরো টাইম লাগবে। হ্যাঁ, তো ওভারঅল অ্যাক্রোমেগালি আসলে আমি বলতে চাই যে অ্যাক্রোমেগালি আসলে অনেকভাবে আসতে পারে। হ্যাঁ, মিনিমাম 5 থেকে 10টা সিনারিও দিয়ে আসতে পারে অ্যাক্রোমেগালি। এবার লাস্ট টাইম দেখলাম গতকাল বাহরাইনে আসছে অ্যাক্রোমেগালি পেশেন্ট সিটিএস, কার্পাল টানেল সিনড্রোম হিসাবে আসছে। গত বছর অ্যাক্রোমেগালি পেশেন্ট এই হেডেক নিয়ে অনেকবার আসছে। তারপর অ্যাক্রোমেগালি পেশেন্ট আপনার পারেক্টাল ব্লিডিং নিয়ে আসতে পারে। অ্যাক্রোমেগালি পেশেন্ট আপনার ওয়ান মেন হয়েও আসতে পারে। সো মানে অনেকভাবে আসতে পারে। হ্যাঁ, তো এটা এই জন্যই বললাম এটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট কেস। হ্যাঁ, তাহলে আমাদের অ্যাপ্রোচটা কি হবে? এখন যেভাবেই আসুক, আমি যদি আমার টোটাল ফরম্যাট অনুযায়ী আমি আগাই, আমি যদি হিস্ট্রি নেই, তাহলে আমরা অবশ্যই যে কেসটাই দেখ আমরা ধরতে পারবো। ঠিক আছে, ফার্স্ট অফ অল আমি ওভারঅল ডিসকাস করি, আপুর ডিসকাশনের মধ্যে আমি বলবো আপু কোনগুলো মিস করছেন। হ্যাঁ, ঠিক আছে। আচ্ছা, প্রথম থেকে এরকম একটা দেখেন, আপনাকে একটু সহজ করে দিই না, গ্র্যাজুয়াল ওর্সেনিং হেডেক 6 মান্থ হিস্ট্রি। আমরা তো জানি হেডেকের আসলে অনেক কজ আছে। হ্যাঁ, পেসেস ওয়াইজ বলেন নর্মাল অনেক কজ, অ্যাকুট হেডেক, ক্রনিক হেডেক,
ঠিক আছে। তো এটা যেহেতু একটা 6 মান্থ হিস্ট্রি হেডেক, তার মানে এটা অ্যাকুট কজগুলো বাদ এখানে ক্রনিক হেডেকের দিকে যাবে। ঠিক আছে, ক্রনিক হেডেকের ডিফারেন্সিয়াল গুলো যাবে। ঠিক আছে, তাহলে অ্যাকুট আর ক্রনিক হেডেকের ওইদিকে গেলে আসলে লেকচারটা অনেক লম্বা হয়ে যাবে। তো তাহলে আমি এই কেসটা নিয়ে এই আমাদের আজকের কেসটা নিয়ে আলোচনা করি। তাহলে একটা হেডেক, আর এখানে হচ্ছে আপনার পালস নর্মাল, ব্লাড প্রেশার বেশি। ঠিক আছে, একটা মিডল এজ একটা মেল পেশেন্ট। ঠিক আছে, তো এখানে আপনার বাইরে থেকে কাজ হচ্ছে যে ক্রনিক হেডেকের ডিফারেন্সিয়াল গুলা সাজায় তারপর ভিতরে যাওয়া। ঠিক আছে, যেটা 6 মান্থ হিস্ট্রি। ঠিক আছে, এখন ক্রনিক হেডেক রেস্ট আইসিপির জন্য হতে পারে, জ্যাক্রোমেগালি একটা ক্রনিক হেডেক হয়, ফিওকোমোসাইটোমা, মানে অ্যান্ড্রোকাইন যে কজগুলা। ঠিক আছে, এইগুলা তো ক্রনিক হেডেক, মানে অ্যাকুট হেডেকের মধ্যে না। তাহলে আপনার ওই ক্রনিক হেডেক ওই কয়েকটা নিয়ে তারপর ভিতরে যাব আমরা। যখনই ভিতরে যাব, যাওয়ার পর যখনই আমরা এরকম একটা পেশেন্ট দেখব, তখন আপনার আগে থেকে যে ব্রেন সেট আপ করে যাবেন যে আমি অ্যাক্রোমেগালি হলে কিভাবে আগাবো, সেটা রিলেভেন্ট কোশ্চেন করবো। কিন্তু প্রথমে যাই হোক, পেশেন্ট আপনার ডায়াগনোসিস হয়ে গেছে এখানেই। ঠিক আছে, কিন্তু আপনাকে প্রথমে অ্যাপ্রোচটা কি হবে? প্রথমে অ্যাপ্রোচ হবে আপনার যে হেডেকের আপনার রিভ্যালুয়েশন করেন। হেডেকের আমরা জানি, আপনি জিজ্ঞেস করছেন, আমরা যে কোনো সিমটম অ্যানালাইসিস আমরা জানি অনসেট, গ্র্যাজুয়াল, হ্যাঁ, ডিউরেশন, অ্যাগ্রিভেটিং ফ্যাক্টর, রিলিভিং ফ্যাক্টর, ক্যারেক্টার, রেডিয়েশন। তো আমরা এটা তো কমন এই সিমটম আপনি সবগুলো জিজ্ঞেস করবেন এবং অলরেডি জিজ্ঞেস করছেন। ঠিক আছে, আরেকটা ইম্পর্টেন্ট কথা এখানে আপু হচ্ছে যে আপনি ওপেন কোশ্চেন করবেন না, আপনার এনিথিং মেক ইট ওর্স লাইক এনি স্নেজিং, কাফিং, কারণ এই পেশেন্টের জন্য এটা ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, কারণ আপনি তো রেস্ট আইসিবির ফিচার খুঁজে বের করতেছেন। হ্যাঁ, যে কোনো হেডেকের পেশেন্ট এই কোশ্চেনটা ওপেন কোশ্চেন না ছেড়ে আমার মনে হয় এইভাবে করলে ভালো। হ্যাঁ, এনিথিং মেক ইট ওর্স লাইক এনি কফিং, স্টেইনিং, এনিথিং মেক ইট বেটার আচ্ছা, হ্যাঁ। ডিউরিং রেস্ট। ঠিক আছে, আর ওটা জিজ্ঞেস করছেন স্পেশালি হুইচ হুম পার্ট। হুম হ্যাঁ, আমরা জানি আর রেস্ট আইসিবিতে হচ্ছে স্পেশালি ইন দ্য মর্নিং এ হেডেকটা হয়। হ্যাঁ, তো এটা হুম এই কেসের ক্ষেত্রে, যে কোনো হেডেকের ক্ষেত্রে এটা ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, টু রুল আউট দ্য রেস্ট আইসিপি। হ্যাঁ, দিস ইজ দ্য ইমার্জেন্সি। তাহলে আপনি ওইভাবে জিজ্ঞেস করছেন, তাহলে ক্যারেক্টার জিজ্ঞেস করছেন, বাকিগুলো জিজ্ঞেস করছেন। তাহলে ওপেন কোশ্চেন না করে আমার মনে হয় আপনি এইভাবে একটু মানে এক্সাম্পল দিয়ে জিজ্ঞেস করুন। এনিথিং মেক ইট বেটার অর রেস্ট অর এনি মেডিকেশন মেক ইট বেটার। ঠিক আছে, ডাজ ইট ওয়েক আপ ফ্রম দ্য স্লিপ, এটা একটা জিজ্ঞেস করবেন। হ্যাঁ, কারণ মানে যে পেশেন্টটাকে রাতে ঘুম থেকে জাগায় তোলে তার মানে তার হেডেকটা সিভিয়ার। হ্যাঁ, ঠিক আছে, হুম তো আপনি এটা স্পেশালি যে আমি নিজে থেকেই বলছি, আপনি এটা জিজ্ঞেস করবেন। না, ডাজ এই ওয়েক আপ দ্য স্লিপ ফ্রম দ্য হেডেক। তারপর আপনার হেডেক ইভ্যালুয়েশন শেষ। ঠিক আছে, এবার তো আপনি তো জানেন পেশেন্টের অ্যাক্রোমেগালি, আপনার এখন কাজ হচ্ছে যে পেশেন্টের অ্যাক্রোমেগালির কে এস্টাবলিশ করা। ঠিক আছে, অ্যাক্রোমেগালি এস্টাবলিশ করার জন্য আপনার রিলেভেন্ট যে কোশ্চেনগুলো আমরা জানি। হ্যাঁ, তো আপনি জিজ্ঞেস করবেন যে ডু ইউ নোটিস এনি চেঞ্জ ইন ইউর হ্যান্ড অর ফিট। হ্যাঁ, ডু ইউ নোটিস এনি চেঞ্জ ইন ইউর রিং সাইজ অর শু সাইজ। ঠিক আছে, তারপরে ওকে বলবেন যে ডু বিং অ্যান ওল্ড ফটোগ্রাফ, ডু 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 থিঙ্ক ইয়োর ফেশিয়াল এক্সপ্রেশন অ্যাপিয়ারেন্স ইজ চেঞ্জ দেন বিফোর। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে আপনার রুটিন কিছু অ্যাক্রোমেগালি কোশ্চেন। তারপর হচ্ছে ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট হচ্ছে আপনার প্রথম হচ্ছে যে শুধুই পেশেন্ট না, আপনার যে কোনো হেডেক হইলে হেডেকের একটা হচ্ছে পেয়ার। হ্যাঁ, পেয়ার হচ্ছে ভীষণ। ঠিক আছে, হেডেকের একটা পেয়ার হচ্ছে ভীষণ প্রবলেম, মানে হেডেক হইলেই পরে আমি কোশ্চেনটা হবে ভীষণ প্রবলেমটা জিজ্ঞেস করেন। এখন আমি বলি আপনাদের, হ্যাঁ, এই পেশেন্টের যদি আপনার যদি স্পেসিফিক করে জিজ্ঞেস না করেন যে আর ইউ বাম্পিং ইনটু অবজেক্ট, সে কিন্তু বলবে না। কারণ যদি আপনি শুধু জিজ্ঞেস করেন যে ডু হ্যাভ এনি ভীষণ প্রবলেম, নো আই ডোন্ট হ্যাভ এনি ভীষণ, কারণ এই পেশেন্টের ব্লাডিং নাই, ডিপ্লোপিয়াও নাই। তো আপনাকে স্পেসিফিক করে জিজ্ঞেস করতে হবে আর ইউ বাম্পিং ইনটু অবজেক্ট। ঠিক আছে আপু, শুধু ভীষণ প্রবলেম জিজ্ঞেস করলে হবে না। হ্যাঁ, হুম তাহলে আমরা জিজ্ঞেস করবো যে ডু হ্যাভ এনি ভীষণ প্রবলেম। ঠিক আছে, তা আর ইউ বাম্পিং ইনটু অবজেক্ট। ঠিক আছে আপু, আবার গত ক্লাসের মধ্যে আপনার একই ভুল করছে, আপনি কি আমাকে ড্রাইভিং স্টপ করতে বলছেন? বলেন নাই। ঠিক আছে, এটা তো আপনার বলবো। মানে বিশাল অনেক নাম্বার কাটা যাবে, হ্যাঁ, ইভেন ফেল হয়ে যেতে পারে আপনার এই স্টেশন। ঠিক আছে, আমি যে ভাবতেছিলাম স্টেশন শেষ হওয়ার পরে আমি যেটা আমি আমি বললাম যে আমি অ্যাক্সিডেন্ট করছি, আমি তারপরও আপনি আমাকে স্টপ করাইলেন না, ডিবিএল কে পাঠাইলেন না, তাহলে কেমন হলো আপু? এটা তো না, আসলে এটা মাফ হবে না। ভুল। ঠিক আছে, আহ, এ- হুম এটা এটা ভুল করা যাবে না। ঠিক আছে, আপনার পরীক্ষার সামনে তাড়াতাড়ি 1 মাস পরে, এই জন্য আমি আপনাকে একটু করতেছি। হ্যাঁ, এটা ভুল করা যাবে না আপনি, এটা আপনার পুরো স্টেশনটা আপনি মানে এত সুন্দর প্রেজেন্টেশন সব করবেন, কিন্তু আপনার স্টেশনটা পুরো শেষ করে দিবে একটা কোশ্চেনের জন্য, একটা অ্যাডভাইসের জন্য। ঠিক আছে, তো কিছু কিছু ব্যাপার আছে এরকম। হ্যাঁ, যেমন আগের দিনে ওই যে মানে এক কান্তা নাকি ছিল, ওই ওই বিশ্বপোলল প্রোপানল দিল, মানে ওইটা তো পুরো জাজমেন্টে জিরো হয়ে যাবে একদম। ঠিক আছে, মানে মানে এগুলো হচ্ছে মেজর ভুল, বুঝছেন সবাই। তো ভুল করা যাবে কিন্তু মেজর ভুলটা আমরা করব না। ঠিক আছে, তো এটা ড্রাইভিং 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 আমরা মনে করব যে নেক্সট ক্লাসে আর কেউ মিস করবেন না। ঠিক আছে, আচ্ছা আমরা যেখানে ছিলাম, তাহলে আমরা ভীষণ প্রবলেম জিজ্ঞেস করবো। হেডেকের একটা পেয়ার হচ্ছে ভীষণ প্রবলেম। ঠিক আছে, আর বাম্পিং ইন্টু অবজেক্ট জিজ্ঞেস করছেন, সে বলেই দিছে নিজে থেকেই যে অ্যাক্সিডেন্ট করছে। ঠিক আছে, এইবার হচ্ছে আপনার
এখন আপনার খুঁজতে হবে, আপনি তো এটুকু ইভ্যালুয়েশন করলেন, মোটামুটি শিওর যে আপনি এখন হচ্ছে যে অ্যাক্রোমেগালি। এখন আপনার দেখতে হবে যে অ্যাক্রোমেগালির কি কি আর কোনো কমপ্লিকেশন আছে কিনা, নাম্বার ওয়ান। তারপর হচ্ছে অ্যাক্রোমেগালি এখন এই আপু বলেন তো এই পেশেন্টের অ্যাক্রোমেগালি কি অ্যাকুট, অ্যাক্টিভ নাকি ইনঅ্যাক্টিভ? অ্যাক্টিভ। অ্যাক্টিভ। হোয়াট আর দ্য ফিচার্স অফ অ্যাক্টিভ? হুম, অ্যাক্টিভ ও হাইপারটেনসিভ, তারপরে উম আর কি সোয়েটিং। বলবো, আচ্ছা মনে সুইটিং, রাখবেন সবাই, হ্যাঁ হ্যাঁ। অ্যাক্টিভ সিমটম হচ্ছে চারটা, আমি হাতে থেকে আসেন। প্রথমে হাতের আচ্ছা। সোয়েটিং, হ্যাঁ, হাতে হুম, সোয়েটিং একটা অ্যাক্টিভ অ্যাক্টিভ সাইন। সোয়েটিং, হাইপারটেনশন, ঠিক আছে, মানে পালস থেকে আমরা ব্লাড প্রেশার দেখবো, সোয়েটিং, হাইপারটেনশন, তারপর হচ্ছে আপনার ডায়াবেটিস, আরেকটা হচ্ছে আপনার স্কিন ট্যাগ। ঠিক আছে, স্কিন ট্যাগটা কিন্তু আপনি চেক করেন না, স্কিন ট্যাগটা আপনার অফার করতে হবে, অনেক সময় ঘাড়েও থাকে, অনেক সময় আপনার এক্সিলাতেও থাকে। তো স্কিন ট্যাগটা আচ্ছা। দেখতে হবে, হ্যাঁ, অফার করতে হবে, হ্যাঁ। এই এই চারটা হচ্ছে আপনার অ্যাক্টিভ সাইন। আবার বলি, সোয়েটিং, হাইপারটেনশন, ব্লাড প্রেশার, সরি হাইপারটেনশন, ডায়াবেটিস আর হচ্ছে স্কিন ট্যাগ, এগুলো হচ্ছে অ্যাক্টিভ। তার মানে হচ্ছে ফিচার্স অফ অ্যাক্টিভ অ্যাক্টোমেগালি। আচ্ছা, এবার আমরা যেটা আসতে বলতেছিলাম যে অ্যাক্টোমেগালি পেশেন্টের আপনার কমপ্লিকেশন যদি সব কোশ্চেন জিজ্ঞেস না করেন তাহলে আপনার এক্সামিনার ফুল মার্ক দিবেন আপনাকে হিস্ট্রি কমিউনিকেশনে। ঠিক আছে, এখন অ্যাক্টোমেগালিতে কি কি কমপ্লিকেশন হতে পারে, হ্যাঁ আমি একটা একটা বলি, সবাই মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। এক নম্বরে ইম্পর্টেন্ট হাইপার টেনশন, তারপর ডায়াবেটিস হইতে পারে, প্রক্সিমাল মায়োপ্যাথি হইতে পারে, কার্পাল টানেল সিনড্রোম হইতে পারে, হ্যাঁ? মানে এই যে প্রত্যেকটা কমপ্লিকেশনের জন্য কোশ্চেন করতে হবে। ঠিক আছে, আপু যেমন কার্পাল টানেলের জন্য টিংলিং নামনেস, হ্যাঁ, আপু এনি নামনেস এইভাবে না বলে বলুন যে এনি নামনেস ইন ইউর হ্যান্ড অর ফিট। ঠিক আছে, এনি উইকনেস ইন কি ইউর হ্যান্ড অর বলবো? ফিট, অ্যানি উইকনেস, নাম, আচ্ছা। হ্যাঁ উইকনেস বা যেটাই বলেন যে আপনি ওপেন হুম, না বলে বলুন যে হ্যান্ডস অর ফিটস। ঠিক আছে, আপনার আচ্ছা। বলতে অ্যানি নামনেস অর অ্যানি টিংলিং, এবার বল অ্যানি টিংলিং অ্যান্ড নামনেস ইন ইউর হ্যান্ডস অর ফিটস। বুঝতে পারছেন আপু? তার মানে আপনি তখন বুঝতে পারেন যে আপনি আসলে ওই কার্পাল টানেলের জন্যই এই কোশ্চেন গুলো করতেছেন, যেহেতু এটা নিউরোপ্যাথির আসলে এরকম কোনো কোশ্চেন না। তার যেটা বলতেছিলাম যে প্রক্সিমাল মায়োপ্যাথি কোশ্চেন করতে হবে, মানে প্রত্যেকটা কমপ্লিকেশনের জন্য আমরা কোশ্চেন করব, হ্যাঁ, তার মানে ওরা বুঝবে যে আপনি কমপ্লিকেশন এক্সক্লুড করছেন। তাহলে বললাম ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, প্রক্সিমাল মায়োপ্যাথি, কার্পাল টানেল সিনড্রোম, কনজেস্টিভ হার্ট ফেলিওর, কারণ কার্ডিওমায়োপ্যাথি হার্ট ফেলিওর হতে পারে, সেটাও জিজ্ঞেস করতে হবে। ওবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া, যেটা বলছি যে কোনো ওয়েট গেইন, একটা মানে ওয়েট গেইনের পেশেন্ট, একটা মোটা সোটা পেশেন্ট, আপনার তিনটা বলছি না কমপ্লিকেশন মাস্ট জিজ্ঞেস করবেন। একটা হচ্ছে ওসা, কার্পাল টানেল, নাম্বার থ্রি হচ্ছে অস্টিও আর্থ্রাইটিস, কারণ যে কোনো এটা ওভার ওয়েটের পেশেন্টের তিনটা কমন কমপ্লিকেশন। তো এটা কিন্তু মিস করা যাবে না, এই পেশেন্টের ওসার কোশ্চেন জিজ্ঞেস না করলে কিন্তু আপনি অনেক মার্ক কাটা যাবে, ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। আরেকটা হচ্ছে কোলন ক্যান্সার, লাস্টে জিজ্ঞেস করছেন, খুবই ইম্পর্টেন্ট, হ্যাঁ, তো এই কোলন ক্যান্সার এটা মিস করা যাবে না। তো এগুলো হচ্ছে আপনার কমপ্লিকেশন। তো আমরা যখন আমরা সিস্টেমিক রিভিউ করব, হ্যাঁ, দেখবেন তার মানে সবগুলাই আমরা কমপ্লিকেশনগুলো টাচ করব। ঠিক আছে, তারপরে অ্যাজ ইউজুয়াল আমি এখন সিরিয়ালে আসি, তারপর প্রথম সিস্টেম অ্যানালাইসিস করলেন, তারপরে অ্যাক্টোমেগালি কনফার্ম করলেন, তারপর আমরা যখন ড্রাগ হিস্ট্রি নিছেন, তারপর হচ্ছে পাস্ট মেডিকেল হিস্ট্রি। পাস্ট মেডিকেল হিস্ট্রি কিন্তু এখানে একটা ক্লু আছে, পেশেন্টের রিসেন্টলি ডায়াগনোস হাইপার টেনশন এবং দ্যাট ইজ নট আনকন্ট্রোল, হ্যাঁ, তাহলে এটা একটা কিন্তু পজিটিভ সাইন ফর দ্য অ্যাক্টোমেগালি, তার মানে তার অ্যাক্টোমেগালি আছে, সাথে কমপ্লিকেশন আছে। তারপর হচ্ছে ফ্যামিলি হিস্ট্রি, হ্যাঁ ফ্যামিলি হিস্ট্রি এখানে ইম্পর্টেন্ট, হ্যাঁ, কারণ আমরা তো শুধু অ্যাক্টোমেগালি না ডিল করতেছি না, যে কোনো বলেন এন্ডোক্রাইন বলেন, অ্যাক্টোমেগালি আসুক আপনার ওই ফিওকমোসাইটোমা আসুক, এগুলা কিন্তু দুইটা জিনিস দেখতে হয়, একটা হচ্ছে এটা কি আইসোলেটেড অ্যাক্টোমেগালি অর অ্যাসোসিয়েটেড উইথ মেন, ওই আবার সেম। আপনি যদি অ্যাডিসন নিয়ে ডিল করেন তখন আপনার মাথায় রাখতে হবে এটা কি শুধু অ্যাডিসন নাকি অ্যাজ এ পার্ট অফ এপিএস। ক্লিয়ার আপু? হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝেছি। ঠিক আছে, তাহলে এই পেশেন্ট অ্যাক্রোমেগালি শুধু অ্যাক্রোমেগালি না, এটা অ্যাসোসিয়েটেড ম্যানও থাকতে হবে, তাহলে আমাকে ম্যানের কোশ্চেনও করতে হবে, আমি আসতেছি এখানে। তার মানে আমরা এখানে ফ্যামিলি হিস্ট্রি ইম্পর্টেন্ট, তাহলে ফ্যামিলি হিস্ট্রি জিজ্ঞেস করবো, ফ্যামিলি হিস্ট্রি যদি মেন হয় তাহলে মেন ফ্যামিলি হিস্ট্রি পজিটিভ থাকবে। ঠিক আছে, আচ্ছা, তারপর হচ্ছে ফ্যামিলি হিস্ট্রি গুলো, তারপর হচ্ছে আমি বলতেছি সিস্টেমিক রিভিউ, তো আপনার হেড টু টু সব থাইরয়েড জেনারেল কোশ্চেন সব করছেন, ওগুলো আমি আর যাচ্ছি না। তারপর আপনার রেসপিরেটরি রেসপিরেটরি কোশ্চেন করছেন, সিবিএসএ কোশ্চেন করছেন ওখানে হার্ট ফেলিওর, তারপর অ্যাবডোমেন এনে টামি পেন, হ্যাঁ টামি সোয়েলিং, হ্যাঁ, তারপরে বাউল ব্লাডার হ্যাবিট খুবই ইম্পর্টেন্ট, এখানে বাউল হ্যাবিটটা হচ্ছে কোনো ব্লাড প্রেসেজ যায় কিনা, মানে কোলন ক্যান্সার বা পলিপের আছে কিনা সেটা বের হয়ে যাবে। তারপর হচ্ছে আপনার ওয়াটার ওয়ার্ক দিয়ে আপনার এখানে ডায়াবেটিস, সেখানে একটা ক্লু আসবে। ঠিক আছে, তারপর হচ্ছে আপনার লেগ সোয়েলিং, এটা জিজ্ঞেস করতে পারেন। আর অ্যাসোসিয়েটেড একটা ইম্পর্টেন্ট একটা মাস বাদ গেছে, পেশেন্ট আপনার কিন্তু সেক্সুয়াল হিস্ট্রি জিজ্ঞেস করবেন না, সেক্সুয়াল কোনো ডিসফাংশন আছে কিনা, কারণ এই ধরনের পেশেন্টে কিন্তু সেক্সুয়াল প্রবলেম হয়, হ্যাঁ সেক্সুয়াল ডিসফাংশন হয়, হ্যাঁ।
তো আপনার যদি মেল পেশেন্ট হয় তাহলে আপনি সেক্সুয়াল প্রবলেম জিজ্ঞেস করবেন, হ্যাঁ, তার ইরেকশনের প্রবলেম আছে কিনা, হ্যাঁ, কারণ পেশেন্ট হাইপোগন্ড্রিজম হতে পারে, ঠিক না? কারণ ওটা তো পেশেন্টের আমি পরে আসবো আবার, কারণ অ্যাক্রোমেগালি তো আমরা জানি পিটুইটারি টিউমার, টিউমার যদি বেশি বড় হয় সেক্ষেত্রে পেশেন্ট প্যান হাইপোপিটুইটারিজমের ফিচার নিয়ে আসতে পারে। ক্লিয়ার আপু? সো আপনার যদি হ্যাঁ, বলেন হ্যাঁ। সেক্সুয়াল ডিসফাংশনের জন্য হয়, ইন কেস অফ মেলের হুম, ক্ষেত্রে আপনার হচ্ছে যে তার সেক্সুয়াল হিস্ট্রি নেবেন, তার ইরেকশন কোন, তার ইন্টিমেট, মানে ওপেন কোশ্চেন বলবেন, ডু ইউ ফিল মে আস্ক সাম পার্সোনাল কোশ্চেন, ইয়েস, আর ইউ ম্যারিড অর এনি পার্টনার ডু হ্যাভ, ইয়েস আই হ্যাভ এ পার্টনার, সো এনি প্রবলেম ইন ইউর ইন্টিমেট রিলেশনশিপ, এই কোশ্চেন করলে এনাফ, আর ডিটেল যেত, এনি প্রবলেম উইথ ইউর ইন্টিমেট রিলেশনশিপ, ঠিক আছে আপু? হুম, ঠিক আচ্ছা, আছে। বাট ইন কেস অফ ফিমেল আপনাকে এডিশনালি কিছু জিজ্ঞেস করতে হবে। ফিমেলে তো আমরা এডিশনালি কি, যখন ফিমেল হিস্ট্রি নেব ওখানে পেশেন্টের অ্যামিনিরিয়া থাকতে পারে, কারণ প্যান হাইপো থাকলে পেশেন্টের অ্যামিনিরিয়া থাকবে। এডিশনালি জিজ্ঞেস করতে হবে, ডু ইউ নোটিস এনি ডিসচার্জ ফ্রম ইউর ব্রেস্ট, সরি টু আস্ক, ঠিক আছে? তাহলে হুম, গ্যালাক্টোরিয়া আর অ্যামিনিরিয়া এটা হচ্ছে ফিমেলের জন্য মাস্ট মাস্ট। এই পিটুইটারির কেস মানে আপনার এই এই তিনটা কোশ্চেন মাস্ট, সবাই বলবেন না, ঠিক আছে? ঠিক আছে, তাহলে আমরা এই সেক্সুয়াল ডিসফাংশন অবশ্যই টাচ করে আসবো। আচ্ছা, হুম, বাকিটা হচ্ছে যে এইবার হচ্ছে আপনার রেস্ট অফ দ্য হিস্ট্রি জিজ্ঞেস করলেন। আচ্ছা, এইবার হচ্ছে এডিশনালি এখানে কিছু অ্যাড করবেন, যদি এডিশনালি পেশেন্টের অ্যাসোসিয়েটেড মেনের সাথে অ্যাসোসিয়েশন থাকে। আমরা কি জানি অ্যাক্রোমেগালির সাথে মেনের অ্যাসোসিয়েশন হচ্ছে আমরা হাইপারপিটুইটারিজমের কোনো কোশ্চেন করলে যদি পেশেন্ট পজিটিভ থাকে তাহলে মনে করবো এটা মেনের সাথে অ্যাসোসিয়েশন, বা থাইরয়েডের যদি থাকে। হাইপার প্যারাথাইরয়েডিজমের জন্য কোশ্চেন কি, পেশেন্টের হাইপার ক্যালসিয়ামের ফিচার থাকবে। হাইপার ক্যালসিয়ামের ফিচার কি আমরা জানি কি, হ্যাঁ, বোন পেইন, হ্যাঁ, তারপর হচ্ছে অ্যাবডোমিনাল পেইন, তারপর হচ্ছে আপনার পলিউরিয়া, হ্যাঁ, মুড, হ্যাঁ, ঠিক আছে, ওই হাইপার ক্যালসিমিয়ার যে ফিচারগুলো ওইগুলো যদি থাকে তাহলে মনে করতে হবে এটা পেশেন্ট অ্যাসোসিয়েটেড হাইপার প্যারাথাইরয়েডিজম আছে, ঠিক আছে আপু? হুম, মানে ওই ঠিক আছে। এক হাইপার প্যারাটিজম থাকলে আপনার মেনের সাথে কিন্তু অনেকটা রিলেশন হয়ে যাবে, তো ওইটা খুব কেয়ারফুলি আপনার যখন কোশ্চেন করবেন তাহলে মনে রাখবেন যে মানে হাইপার হাইপার ক্যালসিমিয়ার কোশ্চেন গুলো আমরা করবো, হ্যাঁ, 5টা থেকে 6টা কোশ্চেন আছে, হ্যাঁ, হাইপার ক্যালসিমিয়া, টামি পেন, বোন পেন, ব্যাক পেন, তারপর হচ্ছে মুড, হঠাৎ মুড, আর হচ্ছে ওয়াটার ওয়ার্ক, পলিউরিয়া থেকে, এগুলো হচ্ছে হাইপার ক্যালসিমিয়ার ফিচার, ঠিক হুম, আছে? তারপরে স্পেসিফিক ভাবে আমি বলছি, আপনি অবশ্যই এখানে অ্যাক্টিভ সাইনের জন্য জিজ্ঞেস করবেন, আর সোয়েটের লট, হ্যাঁ, অনেক সোয়েট করে, সোয়েটিং বেশি হয় কিনা, ঠিক আছে? কোশ্চেন এখানে কিন্তু প্রচুর, হ্যাঁ, কিন্তু আপনাকে অবশ্যই এগুলো কিন্তু একটা মিস দেওয়া যাবে না, সো আপনাকে কি হইতে হবে, সুপার ফাস্ট হইতে হবে, অনেক আপনার ফাস্ট যাইতে হবে, হ্যাঁ? মানে আপনাকে এক্সামিনেশন তো প্রচুর এক্সামিনেশন আছে, হ্যাঁ, তো হুম, এটা হচ্ছে আপনার অনেক ফাস্ট হইতে হবে, বুঝছেন আপু? তো কোশ্চেন এখানে আচ্ছা। অনেক টাস্ক বড়, কোশ্চেন মিস করলে যে ওরা ওরা কিন্তু মাফ করবে না, তাহলে আমরা সবগুলো কোশ্চেনই করবো। আচ্ছা, অ্যাডিশনাল এই পেশেন্টে যেমন হচ্ছে আপনার ওই ট্রাভেল হিস্ট্রি, ওগুলো ইম্পর্টেন্ট না, আপনি সোশ্যাল হিস্ট্রি, স্মোকিং, অ্যালকোহল, এটা জিজ্ঞেস করছেন, এটা নর্মাল হিস্ট্রি। জব জব জিজ্ঞেস করছেন, তার তো হেল্পই করেন নাই, না, হ্যাঁ, জব তাহলে আমি জিজ্ঞেস করি তাহলে নাই। এটা তো তখন আপনার তার সময় দেয় না। এটা ওয়েলফেয়ারে তো সমস্যা, পেশেন্টকে তো জব জিজ্ঞেস করেন, হ্যাঁ, ওয়েলফেয়ার, হ্যাঁ, কিছু কিছু এগুলো মিস করা যাবে না, ঠিক আছে? আচ্ছা, আচ্ছা, আমি কোশ্চেন পড়ে একটু নিব, টাইম এবার আসেন। ম্যানেজমেন্ট কঠিন ছিল আসলে। না, আপনার জন্য তো আমি তো মানতে পারতেছি না, আপনি 10-11 মিনিট হিস্ট্রি নিচ্ছেন, ঠিক আছে, এটা তো মানা যাচ্ছে না, যে আপনার পরীক্ষা 2 মাস পর, হ্যাঁ, তো আপনার আরো ফাস্ট হইতে হবে, হ্যাঁ, কোশ্চেন গুলো আরো ফাস্ট হইতে আচ্ছা। হবে। আর আপনার হচ্ছে যে 2-3টা কোশ্চেন একবারে না করে আপনি সিঙ্গেল সিঙ্গেল কোশ্চেন করেন, হ্যাঁ, আপনার আচ্ছা। কিছু কোশ্চেন আছে যে ওই 3টাকে একবারে কোশ্চেন করলেন, কোনটা যেন আমি দেখলাম যে ওয়েট চেঞ্জ, টেম্পারেচার, আর একটা মানে 3টা একবারে কোশ্চেন, এইভাবে 3টা, ও নোশিয়া, ভমিটিং, আর হচ্ছে আপনার টেম্পারেচার, ফিভার, হুম, হুম। এই 3টা একবার করুন, একটা একটা করবেন, হ্যাঁ, তো কিছু আপনার হচ্ছে একসাথে করতে পারেন, যেমন ডু হ্যাভ এনি টিংলিং নামনেস এনি পার্ট অফ ইউর বডি অর এনি হ্যান্ডস অফ, টিংলিং নামনেস একবারে করে ফেললেন, এনি উইকনেস এনি পার্ট অফ দ্য বডি, ঠিক আছে আপু? এটি। তারপর আচ্ছা। হচ্ছে যে হোয়াট অ্যাবাউট ইউর ওয়াটার ওয়ার্ক, এনি চেঞ্জ ইন ইউর অ্যামাউন্ট অর এনি ফ্রদি ইউরিন, হোয়াট অ্যাবাউট ইউর বাউল ওয়ার্ক, ঠিক আছে, ইজ ইট হার্ড অর স্টুল, ডু ফিল এন্ড নোটিস এনি ব্লাড ইন ইউর ব্যাক পেসেস, ঠিক আছে, এনে টামি পেন, টামি সোয়েলিং, হ্যাঁ, কারণ কিন্তু টামি পেন থাকতে পারে, টামি সোয়েলিং থাকতে পারে, হ্যাঁ, ঠিক আছে, আমি আসতেছি। তো আপনার এই কোশ্চেনগুলো একটু ফাস্ট হবে, হ্যাঁ। আচ্ছা, এবার শুনে এক্সামিনেশন, আপু করছেন, কিছু 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 মিস গেছে, ঠিক আছে, আপনারা যারা আছেন সবাই খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। অ্যাক্রোমেগালি পেশেন্ট আপনি এই সিরিয়াল এক্সামিনেশন করলে আপনি কোনোটাই মিস করবেন না, ঠিক আছে? আচ্ছা, দেখা যাচ্ছে আমার স্ক্রিনটা? হুম, আমি দেখা প্রথমে যাচ্ছে। বলছি যে আমরা এক্সামিনেশন প্রথমে যে আমরা শুরু করব হাত থেকে, হ্যাঁ, যে সিমটমই হোক, যে কেসই হোক, আমি হাত থেকে শুরু করব। তাহলে আমি প্রথমে হাতে কি দেখবো, হ্যাঁ?
হাতে পেশেন্টের থাকবে স্প্রেড লাইক হ্যান্ড থাকবে, হাতটা একটু টাচ করে দেখবো, সোয়েটিং থাকবে। তারপর আমরা এখানে যদি পেশেন্টের কার্পাল টানেল সিনড্রোমের সিমটম বলে তাহলে আপু এক্সামিনেশন করে, আদারওয়াইজ নো নিড। হ্যাঁ, ঠিক আছে। আচ্ছা। আর এখানে একটু খেয়াল করবেন পেশেন্টের কোনো কার্পাল টানেল রিলিজ স্কার থাকে অনেক সময়। হ্যাঁ, এই যে আপনার ইন ফ্রন্ট অফ দ্য রিস্ট এখানে কোনো স্কার আছে কিনা, ঠিক আছে। এই জন্য পেশেন্টের কিন্তু সার্জারিস্টই ইম্পর্টেন্ট, কারণ আপনার পেশেন্ট অনেক কেস দিছে অ্যাক্রোমেগালির পেশেন্ট আপনি দেখছেন, কিন্তু পেশেন্ট বলবে যে আমি 2 বছর আগে আমার সার্জারি, মানে ওর আগে অ্যাক্রোমেগালি ডায়াগনোসিস ছিল, সার্জারি করে আসছে, এখন আবার রিকার করছে, এই ধরনের কেসও দেয়। হ্যাঁ, তো এই জন্য কিন্তু আপনার সার্জারিস্টটাও ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে। আচ্ছা, তাহলে আমরা হাতে তাহলে যদি কার্পাল টানেল থাকে আমরা কার্পাল টানেল টেস্টগুলো অফার করব, আমরা কোনোটাই আমরা টিনেলটা করব না, অফার করব। পেয়ার রিভার্স পেয়ার আপনি করতে পারেন, পেশেন্টকে বলবেন ক্যান ইউ ডু লাইক দিস। হ্যাঁ, আর হচ্ছে স্কারটা দেখবো। তারপর হচ্ছে আমি বলছি উপরে দিকে করবেন ব্লাড প্রেশার অফার জানতে যাবো আমি এক্সামিনার কাছে, আই টু নো দ্য ব্লাড প্রেশার অফ দিস পেশেন্ট। দেন আপনার হচ্ছে হাতে প্রক্সিমাল আইপিথি করবো, তারপর ফেসের মধ্যে আমি প্রথমে হচ্ছে সামনে থেকে তাকাবো, একটু অভিনয় করে দেখলাম, সামনে তাকাইলাম, পাশে থেকে তাকাইলাম। হ্যাঁ, তাহলে পোকনার রিজমটা দেখতে পাবো। আর হচ্ছে আপনার আমরা দেখবো সুপিরিয়র অরবিটাল রিজগুলো প্রমিনেন্ট, এগুলো জাস্ট দেখার। ঠিক আছে, কারণ হুম। এগুলো তো প্রত্যেকটা সাইন, আপনি এগুলো যদি দেখছেন, যদি কিছু একটা ফাইন বলেন তাহলে ওরা খুশি হয়ে যাবে। হ্যাঁ? ঠিক আছে। তারপর হচ্ছে যে পেশেন্ট এবার হচ্ছে নিচের দিকে আমরা চোখে দেখলাম অ্যানিমিয়া জন্ডিস দেখলাম, অ্যানিমিয়া জন্ডিস দেখার পরে এখানে হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আপু ভিজুয়াল ফিল করেন নাই, আপনার তো আমি এক্সামিনেশন কেমনে নাম্বার দেবো বলেন? আপনার ও অর্থ হ্যাঁ। অর্থ ভীষণ নর্মাল, শুনেন সবাই মনে রাখেন, হুম। অ্যাক্রোমেগালির পেশেন্ট যদি বলে বাম্পিং অবজেক্ট করে না, যদি এটাও বলে তাহলে তারপরেও তার ভিজুয়াল ফিল দেখতে হবে। এটা হচ্ছে একটা রুটিন এক্সামিনেশন অ্যাক্রোমেগালির ক্ষেত্রে। ঠিক আছে। তাহলে আপনি এখানে যেহেতু ভীষণ প্রবলেম নাই, ভিজুয়াল অ্যাকুইটি না দেখলে আমি কিছু বলতাম না, বাট এই পেশেন্টের অবশ্যই যেহেতু বলছে এবং আছে, এবং পেশেন্টের ভিজুয়াল ফিল দেখবেন, পেশেন্টের বাইটেমার হেমিনেভে থাকবে, এবং হচ্ছে আপনার এই সে মুভমেন্ট দেখতে পারেন, কমপ্লেক্স অপথলমোপ্লাস থাকতে পারে, এবং অফার টু ফান্ডোস্কোপি। এখন অফার টু ফান্ডোস্কোপি এটা এটা আপনি তখন এক্সামিনে জিজ্ঞেস করতে পারে যে হোয়াট ইউ আর লুকিং ফর। হ্যাঁ, আমরা কিছু পেশেন্ট কিন্তু অপটিক অ্যাট্রোফি থাকে, প্যাপিলিডেমা থাকতে পারে, এই জন্য কিন্তু আমি কোশ্চেনটা করছিলাম আপনি। হ্যাঁ, বুঝছেন। যখন আপনি জিনিস জিনিস পেশেন্ট আপনার যখন এক্সামিনকে অফার করবেন, আপনাকে তো করতে দেবে না এই পেশেন্টের ধরেন ফান্ডোস্কোপ, তাহলে তখন হুম। জিজ্ঞেস করো হট হট ইউ এক্সপেক্টিং। হ্যাঁ, তখন না বলতে পারলে আবার একটু সমস্যা। হ্যাঁ, ঠিক আছে। তাহলে আমরা এটা মনে রাখবো, তাহলে আমরা অ্যাক্রোমেগালি পেশেন্টের ফান্ডাসে আমরা প্যাপিলিডেমা ও অপটিক অ্যাট্রোফি থাকতে পারে। তারপর মাউথ, আপু তো মাউথ দেখেন নাই, আপু অনেক কিছু মিস করছেন। এই পেশেন্ট যদি ম্যাক্রোগ্লোসিয়া না দেখেন, হ্যাঁ, তাহলে তো হবে না আপু, কারণ না। পেশেন্ট ম্যাক্রোগ্লাসের জন্য তো পরে তো অবশ্যই স্লিপ অ্যাপনি সেগুলো হইতে পারে। হ্যাঁ? তাহলে খুবই হুম। ইম্পর্টেন্ট। আরেকটা হচ্ছে যে পেশেন্টের লিপটা প্রপ টপ করে দেখতে হবে কোনো স্কার আছে কিনা, ট্রান্সস্পিনাল সার্জারি কোনো স্কার আছে কিনা। তাহলে মাউথ আমরা দেখবো ইন্টারডেন্টাল সেপারেশন, টাং, লিপটা দেখবো, নেক একান্ত স্কিন, থাইরয়েডটা দেখবো কোনো থাইরোমেগালি আছে কিনা। ঠিক আছে, ব্যাক অস্কালটেট করবো কোনো ওই যে হার্ট ফেলিয়ার ফিচার আছে কিনা, লোয়ার লিম্বে কোনো পেডাল প্যাড অফ ফ্যাট। হ্যাঁ, এটা কিন্তু ওই যে এই থাকে, হিলটা মোটা থাকে, পেডাল প্যাড অফ ফ্যাট থাকে। অ্যাবডোমেনটা অফার করবেন। হ্যাঁ, এটা অ্যাবডোমেনটা অফার কি যে টাইম থেকে করা উচিত, কারণ অনেক সময় পেশেন্টের অর্গানোমেগাল থাকে। হ্যাঁ, ক্যান্সার আছে তো, হুম। হ্যাঁ, সিমটম নাই ক্যান্সার, কিন্তু অ্যাবডোমেন দেখবেন। হ্যাঁ, আর লাস্টলি একটা যে কোনো পেশেন্ট বলছি ব্লাড প্রেশার হোক হাইপার টেনশন হয়, আপনি বেডসাইড ইউরিন ডিপিস্টিক করতে যাবেন। ঠিক আছে আপু, আচ্ছা। এই হুম 9টা হুম। পয়েন্ট কেউ ভুলবেন না। ঠিক আছে, অ্যাক্রোমেগালি আসলে এই সিরিয়ালি করে যাবেন। হ্যাঁ, আমি আমি বিলিভ করেন যদি অ্যাক্রোমেগালি পেশেন্ট কোনো কমপ্লিকেশন দিয়ে দেয় বা কোনো অ্যাসোসিয়েটেড দিয়ে দেয়, আপনার কোনো মিস হবে না এটা থেকে ইনশাল্লাহ, যদি সবগুলাই করে হুম। যাবেন। ঠিক আছে আপু। হ্যাঁ, নেকের এখানে কি লেখা এটা? এম। একান্তসিস নাইগ্রিকান্স আপু, সংক্ষেপে লিখছি। আচ্ছা। আচ্ছা। একান্তসিস নাইগ্রিকান্স, স্কিন ট্যাগ। হ্যাঁ, এই যে কারণ কি, এই যে স্কিন ট্যাগ সুইটিং এগুলো তো অ্যাক্টিভ সাইন, তখন আপনার তো ক্রসিং এ জিজ্ঞেস করবে যে পেশেন্টকে আসলে অ্যাক্টিভ অ্যাক্রোমেগালি কিনা। হ্যাঁ, এটা কিন্তু অ্যাক্টিভ অ্যাক্রোমেগালি। আচ্ছা। ভাইয়া এখানে একটু একটা কোয়েশ্চেন করতে চাই, জি। যে এখানে যদি পেশেন্টের অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া থাকে সেক্ষেত্রে কি আমরা অ্যাপনিয়া হাইপোক্সিয়া রেশিওটা দেখবো, নাকি আমার না বললেও হবে? রেশিও মানে কি, হ্যাঁ, যদি পেশেন্ট অবশ্যই স্লিপ অ্যাপনিয়া থাকে তাহলে আপনার অবশ্যই স্লিপ অ্যাপনিয়ার কিছু মানে অ্যাডিশনাল এখানে নেক সার্কামফারেন্স দেখতে হবে। আচ্ছা। ঠিক আছে, এটা আমরা জি। লাস্ট ক্লাসে বলছিলাম, এই যে অবশ্যই স্লিপ অ্যাপনিয়ার যে এক্সামিনেশন গুলো। হ্যাঁ, ঠিক আছে, জি। তাহলে এগুলো একটু দেখতে হবে। হ্যাঁ, আমি বললাম এখানে এই অ্যাক্রোমেগালি এই পেশেন্টের যেটা থাকবে আপনার ওটা মাস্ট করতেই হবে, যেমন সিটিএস না থাকলে সিটিএস করবেন না। হ্যাঁ, এখানে চোখের চোখের যেহেতু ভিজুয়াল ফিল্ড পাবেন, বাকিগুলো অফার করবেন। হ্যাঁ, মাউথ এগুলো তো রুটিন এক্সামিনেশন, এগুলো আপনার সব করতে কিন্তু আপু বেশি সময় লাগবে না, আপনি যদি ফার্স্টলি করেন হাইস্ট 3 থেকে 4 মিনিটে আপনি সব করে ফেলতে পারবেন। বুঝতে পারছেন আপু?
হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা, এবার আসি কনসার্ন। হ্যাঁ, আপনি তো আবার ডিসক্রিপশনটা, সবারই প্রথম যে সমস্যা হয়েছিল, আমার হয়তো ডিসক্রিপশনটা কিন্তু হচ্ছে না কারো আপু। হ্যাঁ, কারণ হুম হুম এটা কিন্তু 1 নাম্বার কনসার্ন, প্রথম কনসার্টে বলেন। সো তাহলে আমরা পিটুইটারি পেশেন্ট অ্যাক্রোমেগালি, এটা তো আসলে পিটুইটারি টিউমার। হ্যাঁ, সো আমরা বলবো আফটার টকিং টু ইউ এন্ড এক্সামিন ইউ, আই থিঙ্ক your headache is due to one of the condition called acromegaly. Don't bother the term. It is one of the tumor inside your brain or master gland, বলতে হবে master gland, that produce excess protein that is called growth hormone that cause the symptom that you have. ঠিক আছে আপু? ঠিক আছে, আপনি এইভাবে বলবেন। হ্যাঁ, তাহলে বলবেন যে দ্যার ইজ এ টিউমার বলতে পারেন, বা দ্যার ইজ এ টিউমার in your master gland that produce excess protein that is called growth hormone that cause the symptom that you have. So what we are going to do, we will do some test and some image to confirm your diagnosis and rule out others, and we will form a group of specialists including বলতে পারেন এখানে ইনক্লুডিং এখানে আপনার গ্ল্যান্ড ডক্টর, সার্জন বলতে পারেন, যেহেতু হুম সার্জনকে ইনভলভ করতে হবে এখানে, কারণ এটা ফার্স্ট লাইন তো সার্জন, গ্ল্যান্ড ডক্টর, সার্জন, অ্যান্ড উইল ইনভলভ দ্য গ্ল্যান্ড ডক্টর অ্যান্ড সার্জন ফর ফার্দার প্ল্যান অফ ম্যানেজমেন্ট। এখানে আপনি বলতে, ওখানে যদি না বলেন এখানে বলতে, আই হ্যাভ টু অ্যাডভাইস ইউ হ্যাভ টু স্টপ ড্রাইভিং অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু ইনফর্ম ইউর ডিভিএলএ ফর ফার্দার অ্যাসেসমেন্ট। হুম ঠিক আছে, হ্যাঁ এটা না বললে আপনি সেফ ডক্টর না। হ্যাঁ, আর ওরা সেফ ডক্টরকে পাস করায় না। ঠিক আছে, ঠিক আছে, তারপরে বাকিটা তো আপনার ও যেটা কোশ্চেন করবে এটা। হ্যাঁ, ইনিশিয়াল কনসার্ন মিটিংটা হবে এরকম হবে। ঠিক আছে, ইনিশিয়াল হুম কনসার্ন মিটিং এ আমরা পেশেন্টটাকে বলবো যে ওই আপনার মানে পেশেন্টের ডিজিজটা বলবো, আর ডিজিজের জন্য আমরা কি করবো, ইনভেস্টিগেশন আর কি ম্যানেজমেন্ট করবো, একটা গ্রুপ বলবো, আর অ্যাডিশনাল কিছু অ্যাডভাইস দেবো। ঠিক আছে, আর হুম এখানে স্টপিং এর ব্যাপার হচ্ছে তাকে শুধু দেবো। হ্যাঁ, এখানে পেশেন্ট যদি হেডেক সিভিয়ার থাকে, আপনি হেডেকের গ্রেড জিজ্ঞেস করেন না আপু প্রথম দিকে? না কোনো পেইনের গ্রেড জিজ্ঞেস করা যাবে না। করছিল ডাল হেডেক, বাট আমি ডাল, এখনো স্কেলিং জিজ্ঞেস হ্যাঁ, এই করিনি। গ্রেডিং জিজ্ঞেস করেন নাই তো? হ্যাঁ, গ্রেডিং জিজ্ঞেস হ্যাঁ করতে হবে। হ্যাঁ, আর এখানে লাস্টে অ্যাড করতে পারেন আপনি যখন কনসার্ন মিট করবেন তখন বলতে পারেন যে আই উইল গিভ সাম পেইন কিলার টু রিলিভ ইউর পেন। ঠিক আছে, তাহলে একটু আপনার আর একটু মানে সুন্দর হলো ব্যাপারটা। আচ্ছা, আমি পুরো একটু একটু শেষ করি, তারপর আমি কোশ্চেনগুলো নিচ্ছি। আচ্ছা, এটা বললেন, তারপর কনসার্ন যেটা বলবো এটা এডিশনালি এখন ইনভেস্টিগেশন ম্যানেজমেন্ট যদি ভাইভাতে জিজ্ঞেস করে, তাহলে হচ্ছে যে আচ্ছা, তাহলে এখানে যখন আপনার এক্সামিনার জিজ্ঞেস করবে যে কি কি তোমার ডায়াগনোসিস ডিমেনশন তো বললেন। হ্যাঁ, এখানে হেডেকের হুম ডায়াগনোসিস হবে, আন্ডারলাইন তো পেশেন্টের তো অ্যাক্রোমেগালি, আসলে আর তো কোনো হুম কজ নাই। হ্যাঁ, না ঠিক আছে। এখন ইনভেস্টিগেশন আমরা কি করি অ্যাক্রোমেগালি? ইনভেস্টিগেশন আমরা আমি বলছি ইনভেস্টিগেশন আমরা কয়েকভাবে করি। হ্যাঁ, একটা বলবো যে কনফার্ম মানে ডায়াগনোসিসের জন্য একটা করব, কমপ্লিকেশন আর ইটিওলজির জন্য। তাহলে পেশেন্ট ডায়াগনোসিসের জন্য আমরা কি জানি, আমরা করি ইনসুলিন গ্রোথ ফ্যাক্টর 1 আর হচ্ছে ওরাল গ্লুকোজ টলারেন্স টেস্ট। ঠিক আছে, অ্যাডিশনালি আমি এমআরআই অফ দ্য পিটুইটারি গ্ল্যান্ড করব টু লুক ফর এনি পিটুইটারি টিউমার, অ্যান্ড অ্যাডিশনালি আমরা করব ফাস্টিং ব্লাড গ্লুকোজ, সেরাম ক্যালসিয়াম, প্রোল্যাকটিন লেভেল, মানে ওই যে বললাম যে অ্যাসোসিয়েটেড কোনো কমপ্লিকেশন বা হুম অ্যাসোসিয়েটেড কোনো কন্ডিশন আছে কিনা, মানে প্যারাথাইরয়েড হরমোন লেভেলে করতে পারেন। ঠিক আছে, আচ্ছা আর পিটুইটারি ফাংশন করতে পারেন পেশেন্টের, যদি ডায়াগনোসিস কনফার্ম হয় পিটুইটারি ফাংশন করতে পারেন, আমরা অন্যান্য পিটুইটারি হরমোন অ্যাসে করতে পারি। ঠিক আছে, আমি এখানে সংক্ষেপে বলতেছি, আমি বলতে সবাই বলছি যে সবাই হচ্ছে যে ইনভেস্টিগেশন ম্যানেজমেন্টটা যার যার থিওরি বুক থেকে দেখে নেবে না। হুম এখানে ম্যানেজমেন্টটা বলার বলবেন না আপনি, ইটস এ সার্জিক্যাল ম্যানেজমেন্ট। এটা যেহেতু ফার্স্ট লাইন সার্জিক্যাল ম্যানেজমেন্ট, তাহলে আপনার হচ্ছে ওই যখন আপনার কমন কথাটা বলেন না, আপনার সবাই সবাই বলতে হবে, আপনার এটা বলেন একটু যে নন, ওই আমি যেটা কমনলি বলি। হ্যাঁ, ঠিক আছে, সো ম্যানেজ ফর ম্যানেজমেন্ট, নন ফার্মাকোলজিক্যাল, এডুকেশন কাউন্সিলিং, এক্সপ্লেনেশন অফ দ্য ডিজিজ। ঠিক আছে, তারপর আবার সোশ্যাল ওয়ার্কার, অকুপেশনাল হেলথ ওয়ার্কার। হ্যাঁ, ওই যে কমন গুলো, তারপরে ফার্মাকোলজিক্যাল, ডেফিনিট ম্যানেজমেন্ট, পেশেন্ট সার্জারি। ঠিক আছে, বিফোর সার্জারি উইল গিভ সাম অক্টিওটাইড, যেটা অ্যাডিশনালি স্টিক কন্ট্রোল অফ দ্য ব্লাড প্রেশার। পেশেন্ট তো এই মুহূর্তে পেশেন্টের ব্লাড প্রেশার ওষুধ লাগবে, ও তো বেস্ট ওষুধ খায় না, আপু ওকে দিবেন না ব্লাড প্রেশার ওষুধ? হুম হুম হ্যাঁ তো এটাও কিন্তু বলতে হবে। হ্যাঁ, হুম আচ্ছা, কারো কোনো যদি কোশ্চেন থাকে? একটা কেসে 1 ঘন্টা হয়ে গেল, খুবই ইম্পর্টেন্ট কেস, এবং এই কেসগুলো আপনি পাবেনই। হ্যাঁ,
তো ইম্পর্টেন্ট কেসগুলাই বারবার প্র্যাকটিস করতে হবে যেন ভুল না হয়। হ্যাঁ, সবাইকে বলবো এই একই কেস বারবার প্র্যাকটিস করবেন, বিভিন্ন সিনারিতে করবেন, তাহলে আপনার এটা আয়ত্ত হয়ে যাবে। আচ্ছা, আমি এবার কোশ্চেন নেই। কারো যদি কোনো কোশ্চেন থাকে, বুঝতে সমস্যা হয়, তো আমি একটু